ಧರ್ಮೇ ಮತಿರ್ಭವತು ವಃ ಸತತೋತ್ಥಿತಾನಾಂ ಸ ಹ್ಯೇಕ ಏವ ಪರಲೋಕಗತಸ್ಯ ಬಂಧುಃ ಅರ್ಥಾಃ ಸ್ತ್ರಿಯಶ್ಚ ನಿಪುಣೈರಪಿ ಸೇವ್ಯಮಾನಾಃ ನೈವ ಆಪ್ತಭಾವಮುಪಯಾಂತಿ ನ ಚ ಸ್ಥಿರತ್ವಂ. ಹೇ ಜನಾಃ ಸಾಧಕಾಃ, ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಏವ ಮತಿಃ ಸ್ಥಿರಾ ಭವತು. ಸತತ ಉತ್ಥಿತಾನಾಂ ಸತತ ಜಾಗೃತಾನಾಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಏವ ಬುದ್ಧಿಃ ಭವೇತ್. ಸ ಹ್ಯೇಕ ಏವ ಪರಲೋಕಗತಸ್ಯ ಬಂಧುಃ. ಸರ್ವೇಪಿ ಜೀವಾಃ ನೂನಂ ಪರಲೋಕಂ ತು ಗಮಿಷ್ಯಂತ್ಯೇವ. ಪರಲೋಕಂ ಗಂತುಂ ಉದ್ಯುಕ್ತಾನಾಂ ಮೃತ್ಯುನ ಕೇಶೇಷು ಗೃಹೀತಾನಾಂ ಏತೇಷಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಜೀವಾನಾಂ ಅಯಮೇವ ಧರ್ಮಃ ಬಂಧುಃ. ಯದ್ಯಪಿ ಧರ್ಮ ಇತಿ ಧರ್ಮ ಆಚರಣಂ ಜ್ಞಾನರೂಪಃ ಧರ್ಮಃ ಏವಂ ಆಚರಣರೂಪಃ ಧರ್ಮಃ ಇತಿ ದ್ವಿವಿಧಃ ಧರ್ಮಃ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಶ್ರೂಯತೆ. ಯಯೇವ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞಃ ದ್ರವ್ಯಯಜ್ಞಃ ಇತಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾದಿಷು ಭಗವತಾ ಸಂವರ್ಣ್ಯತೆ. ತಥಾಪಿ ಪರಲೋಕಗತಸ್ಯ ಪರಲೋಕಂ ಗಂತುಮುದ್ಯುಕ್ತಸ್ಯ ಅಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ ಅಯಂ ಏಕ ಏವ ಬಂಧುಃ ಧರ್ಮ ಏವ ಬಂಧುಃ. ಕಥಮಯಂ ಧರ್ಮಃ ಜಡರೂಪಃ ಆಚರಣರೂಪಃ ಬಂಧುಃ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ ಅಸ್ಯ ಪರಲೋಕಂ ಗಂತುಮುದ್ಯುಕ್ತಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ ಇತಿ ಶಂಕಾತು ಭವೇನ್ನೂನಂ. ತತ್ರ ಧರ್ಮ ಇತಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಪರಿಪಾಲಕಃ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಗವಾನೇವ ಧರ್ಮ ಇತಿ ಶಬ್ದೇನ ವರ್ಣ್ಯತೆ. ಯಥಾ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಸು ಪಠಿತಂ ಸುವಿದಿತಮೇವ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮವಿದುತ್ತಮಃ ಇತಿ. ಭಗವಾನೇವ ಧರ್ಮಃ. ಏವಂಚ ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ಜೀವಾನಾಂ ಅತ್ರ ಲೋಕೆ ವರ್ತಮಾನಾನಾಂ ಪರಲೋಕಂ ಗಂತುಮುದ್ಯುಕ್ತಾನಾಂ ಚ ಧರ್ಮಪಾಲಕಃ ಧರ್ಮವಿದುತ್ತಮಃ ಸ ಏವ ಭಗವಾನ್ ಏವ ಬಂಧುಃ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ. ತಸ್ಯೈವ ಜ್ಞಾನೇನ ತಸ್ಯ ಯೇ ಆದೇಶಾಃ ಭವಂತೆ ತೇಷಾಮೇವ ಆಚರಣೇನ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಪರಲೋಕೆ ಚ ಸುಖಂ ಭವತಿ. ಅರ್ಥಾಃ ಸ್ತ್ರಿಯಶ್ಚ ನಿಪುಣೈರಪಿ ಸೇವ್ಯಮಾನಾಃ ನೈವ ಆಪ್ತಭಾವಮುಪಯಾಂತಿ. ಅಯಂ ತು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಃ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಅಯಂ ಭಾಗಃ ಉತ್ತರಾರ್ಥಃ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣಂ ಸಂದೇಶಮೇಕಂ ಯಚ್ಛತಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ. ಅರ್ಥಾಃ ಸ್ತ್ರಿಯಶ್ಚ ನಿಪುಣೈರಪಿ ಸೇವ್ಯಮಾನಾಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಯೇ ಜಾತಾಃ ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಜಾತಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಕಥಂ ಅರ್ಥಃ ಸಂಪಾದನೀಯಃ ಕಥಂ ಚ ಭೋಗಾಃ ಪ್ರಾಪ್ಯೇರನ್ ಇತ್ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿಷಯೇ ಶಿಕ್ಷಣಂ ತು ದೀಯತೆ. ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ಜೀವಾನಾಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಜಾತಾನಾಂ ಇದಮೇವ ಉದ್ದೇಶ್ಯಂ ಭವತಿ ಸುಖಪ್ರಾಪ್ತಿಃ. ಸುಖಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಭೋಗವಸ್ತೂನಾಂ ಸಂಗ್ರಹಸ್ತु ಅವಶ್ಯಂ ಸರ್ವೈಃ ಕರಣೀಯಃ ಇತಿ ಚಿಂತ್ಯತೆ. ಭೋಗಾರ್ಥಂ ಧನಂ ಅವಶ್ಯಕಂ, ಧನಾರ್ಥಂ ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನಂ ಅವಶ್ಯಕಂ. ಏವಂಚ ಧನೇನ ಶಿಕ್ಷಣೇನ ವಿದ್ಯೆಯ ಧನಂ, ಧನೇನ ಭೋಗಾಃ, ಭೋಗೇನ ಚ ಸುಖಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಇತಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪಾಮರಾಣಾಂ ಉದ್ದೇಶ್ಯಂ ವರ್ತತೆ ಇತಿ ಅನುಭೂಯತೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ. ಪರಂತು ನಿಪುಣೈರಪಿ ಸೇವ್ಯಮಾನಾಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ಆಧುನಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣೆ ಕಿಂಚಿತ್ ನೈಪುಣ್ಯಂ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಶಿಕ್ಷಣಾಲಯೇಷು ದೀಯತೆ. ನೈಪುಣ್ಯಂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ನೈಪುಣ್ಯಂ ತು ದೀಯತೆ. कीदृशं तन्नैपुण्यं? यथा धनं संपादयेत्, यथा भोगान् प्राप्नुयात्, यथा च सुखं प्राप्नुयात्, तदेव नैपुण्यं शिक्षणालयेषु दीयते, शिक्ष्यते च. परन्तु अनेन निपुणत्वेन, अनेन ज्ञानेन, अनेन पाण्डित्येन, तथा कथित पाण्डित्येन
धनं तु सम्पादयति जीवः, भोगांश्च भोगपदार्थानपि प्राप्नोत्येव, परन्तु ते सर्वेपि भोगपदार्थाः अर्थाः इति अस्मिन् श्लोके ते एव भोगपदार्थाः उच्यन्ते। ते भोगपदार्थाः अर्थाः स्त्रियश्च, स्त्रियः इति अन्यः शब्दः वर्तते। यदा पुरुषाः अस्मिन् श्लोके सम्बोधिताः तदा स्त्रियः इत्यस्य स्त्रियः इत्येव अर्थः। यदा स्त्रियः पुरुषाश्च आहत्य अस्मिन् श्लोके सम्बोधिताः तदा स्त्रीणां पुरुषविषये आकर्षणं भवति, आसक्तिः लालसा भवति। पुरुषाणां च नैसर्गिकरूपेण स्त्रीषु कामासक्तिः भवति। सर्वोऽपि धनं सम्पादयितुमिच्छति, भोगांश्च प्राप्तुमिच्छति। स्त्री पुरुषं प्राप्तुमिच्छति, पुरुषश्च स्त्रियं प्राप्तुमिच्छति। ततश्च सुखं प्राप्नोमि इति चिन्तयति सर्वोऽपि। परन्तु एते सर्वेपि जडाः भोगपदार्थाः, स्त्रियो वा पुरुषो वा, ये पतिपत्नीरूपेण अस्माकं जीवने प्रविशन्ति ते सर्वेपि पुरुषाः, ताः सर्वाः अपि स्त्रियः नैव आप्तभावम् उपयान्ति। आप्तभावः, विश्वासपात्रता नैव भवति तेषु। स्त्री पुरुषं प्रीणाति, पुरुषस्तु स्त्रियं प्रीणाति, परन्तु कः पुरुषः सम्पूर्णरूपेण स्त्रीषु सम्पूर्णं विश्वासं कर्तुमर्हति? का वा स्त्री कस्मिन् पुरुषे कस्मिन् वा पतौ सम्पूर्णरूपेण विश्वासं कर्तुमर्हति? न कोऽपि पुरुषः न कामपि महिलां प्रति सम्पूर्णतया आप्तः भवति। पतिर्वा पूर्णरूपेण पत्नीं प्रति आप्तः न भवति, पत्नी वा पुरुषं प्रति सम्पूर्णरूपेण आप्ता न भवति। एवञ्च संसारस्य प्रारम्भकाले कश्चन आकर्षणविशेषः स्त्रीपुरुषयोर्मध्ये भवत्येव, परन्तु गच्छता कालेन यदा तत् आकर्षणं क्षीणं भवति तदा आप्तभावः, विश्वासयोग्यता अपि क्षीणा भवति। तदा भ्रमनिरसनं भवति। एतत्तु जडेषु भोगपदार्थेषु चेतनेषु स्त्रीपुरुषेष्वपि समानमेव। अर्थाः स्त्रियश्च निपुणैरपि सेव्यमानाः। यद्यपि शिक्षणालयेषु नैपुण्यं दत्तं तथापि तेन नैपुण्येन नितराम् उपयुक्तेनापि भोगान् भुञ्जता पुरुषेण आप्तभावः नैव अनुभूयते, तस्य भ्रमनिरसनं भवति। न च स्थिरत्वं, स्थिराः अपि न भवन्ति एते भोगपदार्थाः। चेतनाः भोगपदार्थाः, एवं जडाः अपि भोगपदार्थाः। नैव स्थिररूपेण वर्तन्ते, न च आप्तरूपेण तस्य जीवने वर्तन्ते। नैव आप्तभावम् उपयान्ति, न च स्थिरत्वम्। अतः धर्मे एव स्थिरा मतिः भवतु इति व्यासस्य आज्ञा अस्मिन् आदिपर्वणः श्लोके श्रूयते। इदानीं संसूचितमेव एतत्। धर्मस्तु आचाररूपः धर्मः, विचाररूपः धर्मः इति द्विविधः वर्तते। आचाररूपः धर्मः यानि कानिचित् आचरणानि प्रातः उत्थितेन पुरुषेण रात्रौ शयनपर्यन्तं क्रियन्ते, तानि सर्वाण्यपि आचरणरूपाः धर्माः इत्युच्यन्ते। विचाररूपः धर्मः इति अयम् अपरः वर्तते। अयम् विचाररूपः धर्म एव ज्ञानयज्ञः इत्युच्यते। आचाररूपस्तु धर्मः द्रव्ययज्ञः इत्युच्यते। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप। यथा भगवानेव घोषयति भगवद्गीतासु, द्रव्यमयाद्यज्ञात् आचाररूपात् धर्मात् विचाररूपः धर्मः ज्ञानरूपः यज्ञः श्रेयान् वर्तते। तस्यैव आचरणं सर्वैरपि करणीयम्। परन्तु आचाररूपः धर्मः नैव परित्याज्यः। यज्ञो दानं तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम् न त्याज्यं कार्यमेव तत्।
यथा भगवद्गीता घोषयति इदम् सर्वेपि यज्ञरूपाः आचरणविशेषाः तपोरूपाः एते सर्वेपि नैव परित्याज्याः मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः एतेषाम् आचाररूपाणां धर्माणां परित्यागः तामसस्वभावं सूचयति तस्य पुरुषस्य एवं च सः आचाररूपः धर्मः अत्यन्तम् आवश्यकः परन्तु विचाररूपः धर्मः ज्ञानरूपः यज्ञः जीवने सर्वेषामपि साधकानां महत्त्वपूर्णः वर्तते स एव शान्तिपर्वणः अन्यस्मिन् श्लोके एवमुच्यते तस्मात् त्वं गहनान् सर्वान् त्यक्त्वा शास्त्रार्थविस्तरान् अनन्यचेताः ध्यायस्व नारायणमजं विभुम् इति यद्यपि जातेन केनचन साधकेन अनेकानि शास्त्राणि अध्येतव्यानि भवन्ति सांगान् वेदान् सेतिहासान् सपुराणान् सयुक्तिकान् सपञ्चरात्रान् विज्ञेय इति सर्वे वेदाः पञ्चरात्रसहिताः पुराणादीनि च अध्येतव्यानि भवन्ति यदि कश्चन पुरुषः अस्मिन् साधनमार्गे त्यक्त्वा तस्मात् त्वं गहनान् सर्वान् त्यक्त्वा शास्त्रार्थविस्तरान् यथा अयं श्लोकः वदति साधकः सर्वोऽपि स्वस्य जीवने एवम् अनुभवति गहना एते शास्त्रार्थविस्तराः न ज्ञातुं शक्याः यद्यपि गुरुभिः पाठिताः तथा अपि एते दुर्ज्ञेयाः कथमेतेषां गहनं तत्त्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति इति काचन चिन्ता तु सर्वेषां भवत्येव पण्डितानां पामराणां तु भवत्येव पण्डितानामपि कस्मिंश्चित् क्षणे जीवने इदम् अनुभूतमेव इति अहं भावयामि तदा अस्मिन् श्लोके एवं समाधानं वर्तते तस्मात् त्वं गहनान् सर्वान् त्यक्त्वा शास्त्रार्थविस्तरान् गहनान् एतान् शास्त्रार्थान् शास्त्रस्य रहस्यविशेषान् यदि एते गहनाः दुर्विज्ञेयाः इति भवान् चिन्तयति तस्मिन् पक्षे परित्यजतु तान् सर्वान् अपि शास्त्रार्थविस्तरान् परित्यज्य किमहं करवाणि इति चेत् अनन्यचेताः ध्यायस्व नारायणमजं विभुम् एकाग्रेण मनसा नारायणमेव ध्यायस्व स्मर्तव्यः सततं विष्णुः विस्मर्तव्यो न जातुचित् भगवानेव सदा स्मर्तव्यः नैव असौ भगवान् विस्मृतिम् अर्हति सर्वेपि विधिनिषेधाः ये महाभारतादिषु शास्त्रेषु विधिविशेषाः निषेधविशेषाश्च श्रूयन्ते एते सर्वेपि विधिनिषेधाः एतयोरेव किङ्कराः स्मर्तव्यो भगवान् न स्मर्तव्यः स्मर्तव्यः सततं विष्णुः विस्मर्तव्यो न जातुचित् इत्येव सर्वेषां शास्त्राणां सारः वर्तते अतः यदि शास्त्रार्थविस्तराः एते दुर्विज्ञेयाः इति अनुभूयन्ते तर्हि परित्यज तान् शास्त्रार्थविशेषान् तात्कालिकरूपेण वा परित्यज यदा भगवतः सर्वशास्त्रप्रतिपाद्यस्य सर्वशास्त्रप्रवर्तकस्य अनुग्रहः स्वयमेव भवति तदा सर्वेपि शास्त्रार्थविशेषाः सुविज्ञेयाः एव भवन्ति अयमेव विषयः गीताप्रस्थाने अपि आचार्यैः एवं विव्रियते मुक्तिर्ज्ञात्वापि विष्णुं स्यात् शास्त्रं श्रुत्वा ततोऽधिकम् मुक्तौ सुखं तत्पठतः ततोऽप्यधिकमिष्यते व्याख्यातुस्तु समं मुक्तौ सुखं नान्यस्य कस्यचित् ततोऽधिकं तु देवानां मुख्यव्याख्याकृतो हि सः भगवन्तं येन केनचन साधारणेन क्षुल्लकेन वा मार्गेण यः जानाति सोऽपि मुक्तिं प्राप्नोति तस्यापि मुक्तिसुखं भवत्येव परन्तु ये जनाः शास्त्रद्वारा भगवन्तं जानन्ति तेषां मुक्तौ सुखम् अधिकं भवति शास्त्रं श्रुत्वा ततोऽधिकम् एवं च अस्य एवं सन्देशः वर्तते शास्त्राध्ययनेन विनापि
येन केनचित् साधारणेन अनौपचारिकेण मार्गेण यदि भगवतः ज्ञानं लभ्यते तदापि मुक्तिर्भवत्येव। शास्त्रज्ञानेन या मुक्तिः सा तु अधिकसुखपूर्णा भवति, एतावानेव विशेषः। मुक्तौ सुखं तत्पठतः यः केवलं शास्त्रं शृणोति तदपेक्षया यः शास्त्रं पठति तस्य अधिका मुक्तिः भवति, अधिकं च सुखं भवति, ततोप्यधिकमिष्यते। व्याख्यातुस्तु समं मुक्तौ, यः शास्त्रं पठति तदपेक्षया यः शास्त्रं व्याख्याति स तु अधिकां मुक्तिं अधिकं च मुक्तिसुखं लभते कालान्तरं यदा कालेन सह मुक्तिं प्राप्नोति तदा। ततोऽधिकं तु देवानां, यद्यपि शास्त्राणाम् अध्येतारः मुख्यव्याख्यातारश्च देवाः ऋषयः एव भवन्ति, ते एव मुख्याधिकारिणः, तेषामेव महती मुक्तिः महच्च मुक्तिसुखं प्राप्यते। अतः सर्वैरपि साधकैः एवं समाधानं प्राप्तव्यम् इति महाभारतस्य सन्देशः वर्तते। यदि एते शास्त्रार्थाः गहनाः इति भाव्यन्ते तर्हि परित्यजतान्। इदमेव भगवद्गीता अपि वदति, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वानपि एतान् धर्मविशेषान् ये शास्त्रेषु प्रतिपादिताः तान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज। अहमेव शरणागतरक्षकः इति मां स्वीकृत्य मां व्रज, अहं त्वां मोचयिष्यामि। अयमेव च सन्देशः विष्णुसहस्रनाम भागे, को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः। सर्वेप्येते अनेके धर्माः वर्तन्ते, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, नैको ऋषिः यस्य वचस्स पन्थाः। अनेके ऋषयः वर्तन्ते, अनेके ग्रन्थाः वर्तन्ते, तर्कः अप्रतिष्ठः, अनुमानस्य प्रतिष्ठा न वर्तते, विभिन्नाः श्रुतयो वर्तन्ते, नैको ऋषिर्यस्य वचः प्रमाणं। किं कर्तव्यं, कथं धर्मस्य ज्ञानं प्राप्यं भवति इत्येषः महान् संशयः सर्वेषां भवत्येव। तथापि सर्वेषामेतेषां धर्माणां मध्ये भगवतः स्मरणम् एव महान् धर्मः। यदि शास्त्रार्थाः न विज्ञायन्ते तदा भगवन्तं येन केनचन मार्गेण, साधारणेन वा क्षुल्लकेन वा मार्गेण ज्ञात्वा तस्मिन् मार्गे, भगवतः मार्गे, अध्यात्ममार्गे गन्तुं साधकः शक्नोति। तमिमं सन्देशं महाभारतकाव्यं ज्ञानयज्ञस्य एवं द्रव्ययज्ञस्य च महत्त्वं वर्णयन् सर्वानपि अस्मान् साधकान् एवं आदिशति। धर्मे मतिर्भवतु वः सततोत्थितानां, सतत जागृतानां सर्वेषां युष्माकं धर्म एव मतिः भवतु, अन्यत्र मतिः न भवेत्। धर्माचरणे मतिर्भवेत्, धर्म प्रतिपादके धर्म परिपालके च भगवति मतिः भवेत्। तेनैव च सर्वेषां युष्माकं कल्याणमपि भविष्यति इति महाभारतस्य धर्मविषये सन्देशः वर्तते।